domain testing, and also boundary testing. So there will be no extra slides for boundary testing or boundary value analysis, but we'll discuss. Actually, in the last class we have discussed something about domain testing and boundary testing, so we'll discuss in details today. Okay, Mahbub, can you see the lecture slide? Mahbub? Yes, sir. Okay, we're gonna discuss domain testing, and we're gonna discuss about these things, basic idea. We discussed something in the last class. Domain error, testing for domain errors, sources of domains, types of domain errors, and 3 types are there. We'll see on and off points. In test selection criteria, what will be the criteria on off on that sequence will follow. So for that selection, and there will be summary. One of the most important areas where partition-based testing has made a strong impact is domain testing or input domain testing, where the overall input domain is partitioned into subdomains and the associated boundaries as well as the subdomains are tested. Many problems are commonly observed at the boundaries, leading us to examine various boundary testing strategies. The basic idea of domain testing is to generate test cases by assigning specific values to input variables based on some analysis of the input domain. This analysis is called domain analysis or input domain analysis or domain testing. Same thing. Basically black box in nature, but it could be white box. So what we do in domain testing, I'll show you in the whiteboard. We divide the input domain into finite number of subdomains, and then we take test input data from those subdomains as well as from the boundaries. Boundary এবং তার আশেপাশে বেশি bugs পাওয়া যায়. More bugs are found on the boundary or near the boundaries. Okay, so we'll discuss. So there will be no different extra slides for boundary testing or boundary value analysis, but I'll show you and we'll discuss with some examples at the end of class. So I'll give you some nice examples of domain testing and boundary testing. Domain testing is basically a type of functional testing which tests the application by giving inputs and evaluating its appropriate outputs. It is a software testing technique in which the output of a system has to be tested with a minimum number of inputs in such a case to ensure the system does not accept invalid or out of range input values. One of the most important white box testing technique is the domain testing. The main goal of the domain testing is to check whether the system accepts the input within the acceptable range and delivers the required output. Also, it verifies the system should not accept the inputs, conditions, and indices outside the specified or valid range. If domain testing is based on specification, then it is a functional test technique. If domain testing is based on implementation details, then it is a structural test technique or white box testing technique. Okay, so before that, we're gonna discuss something. Before we start, so do you remember we discussed about the complete testing? We know what is complete testing. Complete testing means testing a software with all sorts of inputs, valid and input. Do you remember? We discussed about it. One of the principles of testing is what? Complete testing is impossible or complete testing is not possible. কমপ্লিট টেস্টিং সম্ভব না, আমরা পড়ে আসছি কিন্তু না ডিসকাস করে আসছি। তো কমপ্লিট টেস্টিং মানে কি? একটা সফটওয়্যার যত রকম ইনপুটের কম্বিনেশন, ভ্যালিড এবং ইনফিনিট, যত কম্বিনেশন দিয়ে যত এক্সিকিউশন এনভায়রনমেন্টে টেস্ট করা যায় যদি করতে পারি, এটা হচ্ছে কি কমপ্লিট টেস্টিং। সো কমপ্লিট টেস্টিং মিন্স টেস্টিং এ সফটওয়্যার উইথ all combinations of inputs, valid and invalid, under all execution environment. So that is complete testing. এটা আমরা জানি। এখন কথা হচ্ছে আজকালকার সফটওয়্যার কমপ্লিট টেস্টিং করতে গেলে ইট গোনা টেক এই যে ইনপুট নাম্বার, এই কম্বিনেশন অফ ইনপুটস, এটাকে আমরা বলি ইনপুট স্পেস বা ইনপুট ডোমেইন। তো আজকালকার যে সফটওয়্যার আমরা ডেভেলপ করি এগুলো প্রজেক্টের জন্য দেখা যায় ইনপুট ডোমেইনটা হিউজ, সামটাইমস ইনফাইনাইট, বাট ইভেন ইটস ফাইনাইট ইট গোনা টেক লং 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 টাইম। 200 বছর, 800 বছর, 2000 বছর লাগবে। তো তোমাকে তো এত টাইম দিবে না টেস্ট করার জন্য।
কমপ্লিট টেস্টিং করার জন্য কেউ দিবে না। তাহলে আমরা টেস্ট করব না? কোনো উপায় কি আছে? হ্যাঁ, উপায় একটা আছে। সেই উপায়টা হলো কি, এই ডোমেইন টেস্টিং। কিভাবে করব আমরা? এখন কমপ্লিট টেস্টিং যদি করতে চাই, it gonna take maybe combinations of billions of trillions. তো billions of trillions combination number of test case আমাকে লিখতে হবে। সেটা না করে আমরা কি করব, ইনপুট ডোমেইনটাকে ছোট করে নিয়ে আসব, কতগুলো সাবডোমেইনে ডিভাইড করে সেই সাবডোমেইনগুলোতে কিছু ইনপুট নিয়ে কাজ করব আমরা। তাহলে কি আমাদের ওই যে মিলিয়নস অফ বিলিয়নস অফ টেস্ট কেস লিখতে হবে না, ফিউ থাউজেন্ডস হান্ড্রেডস টেস্ট কেস লিখতে হবে। তাহলে আমার ওই 1000 বছর লাগবে না, আমার 1.5 বছরে টেস্টিং কাজ শেষ হয়ে যাবে। সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ। বুঝতে পারছো? ডোমেইনটাকে ছোট করে নিয়ে আসি আমরা। ইনপুট ডোমেইনটাকে কতগুলো ফাইনাইট নাম্বার অফ সাবডোমেইনে ডিভাইড করি, তারপরে সেই সাবডোমেইন এবং বাউন্ডারিগুলো থেকে আমরা ইনপুট নিয়ে টেস্ট করি। তাহলে এটা সুবিধা আর কি, অ্যাডভান্টেজটা কি, এই যে হিউজ নাম্বার অফ টেস্ট কেস আমাকে লিখতে হলো না, বিলিয়নস মিলিয়নস অফ লিখতে হলো না, ফিউ থাউজেন্ডস আমি টেস্ট কেস লিখলাম না, 800 বছর লাগবে না, আমার 2 বছর হয়ে যাবে। এটার সুবিধা। অসুবিধা কি, ওই যে বাগ থেকে যেতে পারে, কারণ সব ইনপুট নিয়ে তো আমি টেস্ট করবো না, কমপ্লিট টেস্টিং কিন্তু করবো না আমরা, ঠিক আছে? সো এটা মনে রাখবা তুমি। তাহলে এটা হচ্ছে সুবিধা, অ্যাডভান্টেজ। টেস্টিং করব within the time we have, but not with all inputs. Okay, we go back to a slide. Domain testing, the general idea: identify the input variable, input space, and define the input domain based on specification or implementation details. Okay, students, you just go through this. I'm gonna better to show in the whiteboard. Whiteboard দেখালে এটা ভালো তোমাকে বুঝতে পারবে তুমি। আচ্ছা, এই যে নাম্বার অফ ইনপুটস কম্বিনেশনস, এইগুলোকে আমরা বলি ইনপুট ডোমেইন বা ইনপুট স্পেস। ইনপুট ডোমেইন বা কোনো বইতে ইনপুট স্পেস সেম থিং, একই জিনিস, পানি আর জল আর কি। ইনপুট ডোমেইন বলি বা ইনপুট স্পেসও বলি আমরা, combinations of inputs, space, sorry, input domain or input space. এখন কথা হচ্ছে, ওই যে বললাম যে আজকালকার সফটওয়্যার জন্য এই ইনপুট ডোমেইনটা হিউজ, সামটাইমস ইনফাইনাইট। ইনফাইনাইট হতে পারে না? এই একটা লগইন উইন্ডো টেস্ট করব আমি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে টেস্ট করব আমি এটা। এখন হ্যাঁ, একটা রিকোয়ারমেন্ট হয়তো বলা আছে যে হয়তো মনে করো 6 থেকে 10 ক্যারেক্টারস নিয়ে আমরা, এটা ভ্যালিড রেঞ্জ হয়তো বলা আছে 6 to 10 ক্যারেক্টারস, ঠিক আছে? তো আমাকে তো ভ্যালিড এবং ইনভ্যালিড সব ইনপুট দিয়ে করতে হবে। আচ্ছা, প্রথম তুমি 6 ক্যারেক্টার দিয়ে করলা, ঠিক আছে? তুমি 6 ক্যারেক্টার দিয়া, সরি এটা মুছে গেছে, তুমি 6 ক্যারেক্টার দিয়ে করলা, হ্যাঁ, 1 2 3 4 5 6, হ্যাঁ। এখন দেখো এই 6 ক্যারেক্টার দিবা, এটা কতটা কম্বিনেশন সম্ভব? প্রথমে অ্যালফাবেট চিন্তা করো, না, A to Z 26টা লেটার আছে এখানে, তাহলে কতগুলো কম্বিনেশন হয় দেখো শুধু অ্যালফাবেট দিয়ে, হ্যাঁ, অনেক কম্বিনেশন হয় না, 26টা এই লেটার দিয়ে অনেক কম্বিনেশন হবে। আচ্ছা, এটা তো আসলে অ্যালফাবেট, আবার নাম্বার আছে 0 থেকে 9 পর্যন্ত বিভিন্ন ডিজিট, হ্যাঁ আছে, করলা। তারপরে অ্যালফা নিউমেরিক আছে, স্পেশাল ক্যারেক্টার দিয়ে করবা, ব্ল্যাঙ্ক রেখে করবা, নেগেটিভ নাম্বার দিয়ে করবা, না? তাহলে কত কত, তাহলে তো স্ট্রিং দিতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা দেখো একটা জিনিস দেখো তুমি, এটা তো ভ্যালিডেন্স, 6 ক্যারেক্টার জন্য কত কম্বিনেশন হচ্ছে, তাহলে তুমি 7 ক্যারেক্টার দিয়ে করো, 8 ক্যারেক্টার, 9 ক্যারেক্টার, 10 ক্যারেক্টার করো। আচ্ছা, এটা তো বলে ভ্যালিড রেঞ্জ। আর ইনভ্যালিড, তারপর তুমি 11 ক্যারেক্টার দিয়ে করো, 12 ক্যারেক্টার দিয়ে করো, 13 ক্যারেক্টার, 20 ক্যারেক্টার, 32 ক্যারেক্টার, শেষ হবে কোনোদিন? ইনফাইনাইট, এখানে ইনপুট স্পেসটা ইনফাইনাইট। তো লগইন উইন্ডো সারা জীবন টেস্ট করতে হবে তোমাকে, তো এত টাইম তো তোমাকে দিবে না কেউ। তো এই ইনপুট ডোমেইন বা স্পেসটা দেখো সামটাইমস ইনফাইনাইট, আর ফাইনাইট হলেও ইভেন ইটস ফাইনাইট, ইট গোনা টেক লং লং টাইম, অনেক সময় লাগবে, হয়তো 200 বছর, 1000 বছর, 3000 বছর লাগবে তোমার, এত এত কম্বিনেশন। তাহলে এটার সমাধান কি, সলিউশনটা হলো কি, হ্যাঁ, ওই কম সময়ের মধ্যে আমাকে 2 বছর প্রজেক্ট, আমাকে 2 বছরের মধ্যেই করতে হবে।
আমাকে 2 বছরের মধ্যে করতে হবে। তাহলে আমরা এখানে কি করব, এই যে ইনপুট ডোমেইন, জাস্ট আমি সার্কেল, এই সার্কেলটা রিপ্রেজেন্ট করে মনে করো ইনপুট ডোমেইন রিপ্রেজেন্ট করে, we gonna divide the input domain into a finite number of subdomains, and then we take test input data from those subdomains. ইনপুট ডোমেইনটাকে কতগুলো ফাইনাইট নাম্বার অফ সাবডোমেইনে আমরা ডিভাইড করব, করে সেই সাবডোমেইনগুলো থেকে আমরা কিছু ইনপুট নিয়ে কাজ করব এবং বাউন্ডারি এবং তার আশপাশেও নিব, সব জায়গা থেকে নিব, টেস্ট করব। তাহলে সুবিধা হলো কি, ওই মিলিয়নস বিলিয়নস অফ ইনপুট নিয়ে আমি কাজ করব না, না ফিউ থাউজেন্ডস অফ ইনপুট নিয়ে কাজ করতে হবে, মিলিয়ন মিলিয়ন টেস্ট কেস লিখতে হবে না, না 2-1000 টেস্ট কেস লিখলে চলবে, 800 বছর লাগবে না আমার, না 1 বছরে শেষ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে বেসিক আইডিয়া তোমার ডোমেইন টেস্টিং। তো সব ইনপুট নিয়ে কিন্তু করব না, সব ইনপুট নিয়ে করলে কিন্তু 1000 বছরই লাগবে, কিন্তু সব ইনপুট নিয়ে করব না। এই ডোমেইনটাকে সাবডোমেইনে কতগুলো ভাগ করে সেই সাবডোমেইনগুলো থেকে আমরা ইনপুট নিয়ে নিয়ে করব টেস্ট। কিছু কয়টা করে নিব, ডিপেন্ড করে হাউ মাচ বাজেট উই হ্যাভ, হাউ মাচ মানি উই হ্যাভ, হাউ মাচ টাইম উই হ্যাভ, প্রজেক্টে কত টাইম আছে, বাজেট আছে, আমাদের একটা লিমিটেশন থাকে, সেই অনুযায়ী কয়টা করে নিব, ডিপেন্ড করে কত টাইম বাজেট আছে। Two fundamental elements of a computer program are input domain and program path. Input domain or input space, the set of all input data to the program. Program path, a sequence of instructions from entry to the exit point. A program path corresponds to some flow of control in the program. Path may be feasible path, path may be infeasible path. So we have discussed already. Feasible path means executable path, the path for which we have test input data. Infeasible path means unexecutable path. We don't have any test input data, we can test that path. So we want our program, which one? Feasible path. We don't want infeasible path in the program. How do I identify two broad class of errors by combining input domain and program paths? Number one, computation error, and number two, domain error. So at first let's see what is computation error. A computation error occurs when a specific input data causes the correct path to execute, but the output value is wrong. This can happen due to a wrong function being executed in the assignment statement. যদি পাথটা ঠিকই এক্সিকিউট হয় বাট আউটপুট ভ্যালুটা এটা ইনকারেক্ট হয়, রং হয়, তাহলে কম্পিটিশন এরর ঘটে। তো কি কারণে ঘটে? কোনো অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্টে যদি রং ফাংশন বা মেথড এক্সিকিউট হয় তাহলে এই কম্পিটিশন এররটা ঘটে। নিচে যেরকম এক্সাম্পল দেওয়া আছে, রেজাল্ট ইকুয়াল টু এফ অফ এবি, এটার পরিবর্তে যদি অন্য কোনো ফাংশন এক্সিকিউট হয় তাহলে এটা কম্পিটিশন এরর হবে। Domain error. A domain error occurs when a specific input data causes the program to execute a wrong path in the program. পাথটা যদি রং সিলেক্ট হয়, পাথটা যদি রং পাথ যদি এক্সিকিউট হয় তাহলে ডোমেইন এরর পাই। An incorrect path can be selected by a program if there is a fault in one or more of the conditional statements in the program. তো ডোমেইন এরর কেন ঘটে? এই কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টগুলো যে কন্ডিশন থাকে সেখানে যদি কোনো ফল্ট হয় তারপরে ডোমেইন এরর ঘটে। For instance, let's consider a conditional statement of the form if P then F1 else F2. P হচ্ছে predicate condition. So if there is a fault in the formulation of the predicate P, then the wrong function call is invoked, thereby causing an incorrect path to be executed. এখন এই P মানে কন্ডিশন, এখন যদি এরকম হয় মনে করো if x is less than equal to 5, তো এটার পরিবর্তে যদি তুমি x is less than 5 লিখে ফেললা, তো x is less than or equal to 5, এটা কিন্তু তোমার x 5 কে ইনক্লুড করে, কিন্তু এটা পরিবর্তে যদি তুমি ইমপ্লিমেন্ট করো x if x is less than 5, তাহলে কিন্তু পাথটা ডিফাইন্ড হয়ে গেল, পাস কিন্তু বাদ পড়ে গেল। এটা না দেখে ওই আমার হোয়াইট বোর্ডের ছবিটাই মনে করো তুমি। তো আমরা কি করি, ইনপুট ডোমেইনটাকে কতগুলো ফাইনাইট নাম্বার অফ সাবডোমেইন ডিভাইড করি, তারপর থেকে সেই সাবডোমেইনগুলো থেকে আমরা টেস্ট ইনপুট ডেটা নিয়ে আমরা টেস্ট করে দেখি সিস্টেমটা। A program can be viewed as an abstract classifier that partitions the input domain into a finite number of subdomains such that a separate program path executes for each input subdomain. Thus, a program is seen to be mapping the input subdomains to its execution paths. Program subdomains can be identified by considering individual paths in the program and evaluating path predicates. Each subdomain, also called domain, is defined by a set of boundaries. Often input data points would fall
in a wrong domain if there is a fault in defining domain boundaries, thereby executing the wrong paths. ওই যে x is less than equal to 5 এর পরিবর্তে x is less than 5, তাহলে কিন্তু এই কন্ডিশনটা ফল্ট হয়ে গেল, পাথটা ডিফারেন্ট হয়ে গেল। A program does different computations for different subsets of its input domain. তো কন্ডিশনে যদি ফল্ট হয়ে যায়, কোনো ফল্ট থাকে, তাহলে কিন্তু এই ডোমেইন এররটা হবে আমাদের। Domain, a domain is a set of input values for which the program performs the same computation for every member of the set. Domain error, a program is said to have a domain error if the program incorrectly performs the input classification. So wrong classification, this means a wrong path is executed for a specific input data. Assuming that adjacent domains performs different computations, a domain error will cause the program to produce incorrect output. So domain error তাহলে কি হয়, কোনো কারণে যদি কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টগুলোতে ফল্ট থাকে, যদি কন্ডিশনগুলোতে যদি ফল্ট থাকে, তাহলে আমাদের এই ডোমেইন এররটা ঘটবে। আর একটা ডোমেইন বা সাবডোমেইন হলো কি, সার্টেন কতগুলো ইনপুটের জন্য দ্য প্রোগ্রাম ইভালুয়েট দ্য সেম ভ্যালু। এই যে একটু আগে আমরা দেখলাম, মনে করো এই জানি নাম এই সাইফি দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট বোর্ড? Yes sir, I can see that. ওকে, আচ্ছা মনে করো এখানে একটা মনে করো স্টুডেন্টদের গ্রেড যে ক্যালকুলেট করে তোমাদের না, ডেটার গ্রেড না, এ প্লাস এ না, বি প্লাস বি, সি ডি এফ, এগুলো আর কি। তো মনে করো এই একটা সাবডোমেইন, একটা স্টুডেন্ট, আমরা এটার জন্য যদি আমরা ধরি ইনপুটটা ভ্যালিড রেঞ্জ হলো কি 0 through 100। একটা স্টুডেন্ট কত পেতে পারে মার্কস, নেগেটিভ মার্কস আমরা ধরবো না, যে পেতে পারে না, ধরলাম 0 থেকে ম্যাক্সিমাম 100 পেতে পারে, 100তে, আর মিনিমাম 0 পেতে পারে। এখন এই যে রেঞ্জটা, এটাকে কতগুলো সাবডোমেইনে ডিভাইড করলাম। মনে করো যে 91 থেকে, মনে করো 91 থেকে যে 100 পাবে, যারা পাবে ওরা পাবে কি, মনে করো ওর গ্রেড হবে এ প্লাস, জাস্ট ধরো আর কি এ প্লাস। তাহলে এই যে 91 through 100 এই যে ভ্যালুগুলো, দে বিলং টু ওয়ান ক্লাস। হ্যাঁ, মনে করো এটা নাম দিলাম এ, বা এই যে, তাহলে 91 থেকে যারা 100 পাবে, they belong to one class. So they belong to one class. যে 91 পাবে সে তার গ্রেড হবে এ প্লাস, যে 92 পাবে তারও গ্রেড হবে এ প্লাস, না, যে 100 পাবে, 99, 97 সবাই কিন্তু এ প্লাস। সো দে বিলং টু ওয়ান ক্লাস। এই জন্য এই ডোমেইন টেস্টিংটাকে আবার অনেক বইতে লেখে এরকম ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস পার্টিশনিং। ইকুইভ্যালেন্স, এটার একটা অন্য নাম ইকুইভ্যালেন্স টেস্টিংও বলে, ইকুইভ্যালেন্স টেস্টিংও বলে এটাকে, বা ইকুইভ্যালেন্স টেস্টিং বা ইকুইভ্যালেন্স টেস্টিং বলে, অথবা আমি সংক্ষেপে লিখলাম ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস পার্টিশনিং। হ্যাঁ, প্রেসমেনের বইতে এরকম লেখা আছে, দেখবা তুমি ইকুইভ্যালেন্স ক্লাস পার্টিশনিং বা ইকুইভ্যালেন্স টেস্ট, ইকুইভ্যালেন্স। তো এটা কেন নামটা আসছে, বিকজ আন্ডার এনি সাবডোমেইন অল দ্য ইনপুটস দে বিলং টু ওয়ান ক্লাস। এই যে 91 থেকে যারা 91 থেকে 100 পাবে, ওরা কিন্তু দে বিলং টু ওয়ান ক্লাস, ওরা কিন্তু সবাই এ প্লাস পাবে। আবার মনে করো যে 81 থেকে যারা 90, মনে করো 81 থেকে 90 যারা পাবে, ওরা পাবে হয়তো ওদের গ্রেড হবে মনে করো এ, সো দে বিলং টু ওয়ান ক্লাস 81 through 90। তো এটা পরে আবার एग्जांपल দিব আমি, সবকিছুর এই ডোমেইন টেস্টিং এর एग्जांपल এবং বাউন্ডারি টেস্টিং এর एग्जांपल আমি দিব। The idea of domain testing was first studied by White and Cohen in 1978. Domain testing differs from ডেটা ফ্লো টেস্টিং এন্ড কন্ট্রোল ফ্লো টেস্টিং। তো ডেটা ফ্লো টেস্টিং, কন্ট্রোল ফ্লো টেস্টিং এ আমরা যে দেখেছি কি করেছি, যে সোর্স কোড প্রোগ্রাম থেকে ওই যে কন্ট্রোল ফ্লো গ্রাফ, ডেটা ফ্লো গ্রাফ ড্র করা যায়, সেই গ্রাফ অ্যানালাইসিস করে বিভিন্ন টেস্ট সিলেকশন করে দিয়ে আমরা টেস্ট ইনপুট ডেটা জেনারেট করি। আর ডোমেইন টেস্টিং কি করি না, আমরা এই ডোমেইন এররগুলো আগে ডিফাইন করি, তারপর সেই এররগুলো আমরা ক্যাচ করার চেষ্টা করি। এই যে ডিফারেন্স। We're going to discuss the following: sources of domain, types of domain errors, selecting test data to reveal domain errors. Sources of domains. Domains can be identified from both specification and programs. A method to identify domains from the source code program: draw a control flow graph from the given source code, find all the possible interpretation of the predicates, predicate মানে condition, analyze the interpreted predicates to identify domains as a small function or
explain the domains এখানে ছোট একটা দেখো ফাংশন লেখা আছে এখানে দুইটা প্রেডিকেট আছে মানে দুইটা তোমার কন্ডিশন আছে আমি রেড করে দিয়েছি দেখো একটা কন্ডিশন প্রেডিকেট 1 এটা হলো কি if c greater than 5 আর উপরে c কিন্তু কি x plus c over x plus c equal to x plus y উপরের লাইনে দেখো c equal to x plus 1 আর এই কন্ডিশন 1 বা p1 প্রেডিকেট 1 বা p1 if c is greater than 5 আচ্ছা এখানে আরেকটা কন্ডিশন আছে p2 প্রেডিকেট 2 if d is greater than or equal to c plus 2 তাহলে দুইটা প্রেডিকেট তাহলে চারটা সম্ভাবনা আছে ওই যে তোমরা ছোটবেলায় করে আসছো না ডিসক্রিট ম্যাথে মনে আছে সেকেন্ড সেমিস্টারে ওই যে ট্রুথ টেবল না দুইটার জন্য কয়টা হয় চারটা রো হয় ট্রু 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 ফলস ফলস ট্রু ফলস ফলস মনে আছে হ্যাঁ Yes, sir. হ্যাঁ তাহলে এখানে এটা প্লট করে এরকম তোমার কন্ট্রোল গ্রাফ এটারও কন্ট্রোল গ্রাফটা তাহলে এখানে তোমার ইয়ে করা যায় ইন্টারপ্রেট করা যায় এইভাবে দুইটা প্রেডিকেট দুইটা কন্ডিশন p1 এবং p2 তাহলে tt tf ft ff চারটা তোমার এরকম ডোমেইনে সাবডোমেইনে ডিভাইড করা যায় recall that a domain is a set of values for which the program performs identical computation এই যে কিছুক্ষণ আগে বল ডোমেইন বা সাবডোমেইনেও কিন্তু আবার ডোমেইন ওই যে বললাম 91 থেকে 100 they belong to one class এর জন্য কিন্তু প্রোগ্রাম কিন্তু যে 91 পাবে তার জন্য কিন্তু a প্লাস ক্যালকুলেট করবে যে 92 পাবে তার জন্য কিন্তু a প্লাস সি হবে না যে 99 100 পর্যন্ত a প্লাস সি হবে from a geometrical perspective a domain is defined by a set of constraints called boundary inequalities the properties of a domain are discussed in the terms of the properties of its boundaries so we're going to discuss this thing also closed boundary closed domain open domain extreme point adjacent domain adjacent মানে পাশাপাশি neighboring domain closed boundary a boundary is said to be closed if the points on the boundary are included in the domain of interest for instance consider the tt domain in figure 6.4 একটু আগে যেটা দেখলাম and the boundary defined by the inequality p2 p2 মানে কি ওই যে predicate 2 condition 2 x is less than or equal to -4 this is a closed boundary of the domain tt তো এই যে ছবিটা দেখো এখানে দেখো ওই যে উপরে টপ লেফট কর্নারে দেখো যে এরিয়াটা আছে টিটি দেখো ডোমেইন যেটা আছে দেখো ডোমেইন বা সাবডোমেইনে আবার একটা ডোমেইন টিটি ডোমেইন দেখো যে ভার্টিক্যাল লাইনটা ডান দিকের ভার্টিক্যাল লাইনটা নিচে দেখো এটা কি ডিফাইন করে কি x ইজ লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু 4 তাহলে এই ভার্টিক্যাল লাইনটা দেখো এটাকে আমরা বলবো একটা ক্লোজড বাউন্ডারি কারণ কি এই লাইনটার উপরে পয়েন্ট হলো কি -4 এটা কিন্তু কন্ডিশনটা ইনক্লুড করে ওই যে লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু আছে কিন্তু closed boundary আচ্ছা open boundary a boundary is said to be open if the points on the boundary do not belong to the domain of interest for example consider the domain same domain আমরা consider করি the last figure and its boundary defined by the inequal to p1 condition 1 মানে কি ওই যে c is greater than 5 তো c আবার x plus y তাহলে x plus y greater than 5 this is an open boundary of the domain tt so if you consider the figure so if you consider the line at the bottom আর ভাবে যে লেখা লাইনটা আসতেছে এই যে লাইনটার উপরে কিন্তু লাইনটার উপরে এবং উপরের দিকে সব পয়েন্ট কি এখানে x plus y greater than 5 দেখো তুমি প্লটে মিলিয়ে দেখতে পারো তুমি closed domain কাকে বলে a domain is said to be closed if all of its boundaries are closed open domain a domain is said to be open if some of its boundaries are open extreme point is one where two or more boundaries cross adjacent domain পাশাপাশি domain two domains are said to be adjacent if they have a boundary inequality in common ওই যে x is less than equal to 4 তাহলে এই যে 4 বাউন্ডারিটা 4 যেটা এটা পাশাপাশি হবে x greater than 4 আর x is less than equal to 4 তাহলে পাশাপাশি না adjacent note that a program path will have a domain error if there is an incorrect formation of the path predicate an incorrect predicate expression causes the boundary segment to be shifted from its correct position or have an incorrect relational operator. A domain error can be caused by an incorrectly specified predicate or an incorrectly assignment which affects a variable used in the predicate. তাহলে আমরা তো দেখলাম ডোমেইন এরর কেন ঘটে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টে মোর স্পেসিফিক্যালি কন্ডিশনগুলোতে যদি কোনো ফল্ট থাকে তো কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টে ফল্ট থাকলে ডোমেইন এরর ঘটে ঠিক আছে তাহলে একটু দেখাতে চাই যেমন জাস্ট 1 সেকেন্ড
suppose one condition, say if x is less than or equal to 5, কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম এটাই বলি। আচ্ছা, এখানে প্রোগ্রামে মনে করে এটা কোড আছে তোমার, না কন্ডিশন আছে, if x is less than or equal to 5, তো এইটা কি কারণে এই ফল্ট হতে পারে? কি কারণে ফল্ট হতে পারে? দুইটা কারণ হতে পারে এখানে, এই কন্ডিশনটা দুইটা কারণে ফল্টি হতে পারে। নাম্বার 1, যদি এই অপারেটরটা লিখতে ভুল করি আমরা, যদি আমি লিখি এটার পরিবর্তে মনে করো ভুল ক্রমে আমি লিখে ফেলি if x is less than 5, তাহলে কিন্তু কন্ডিশনটা ভুল হয়ে গেল। এটা কিন্তু তোমার এক্সক্লুড 5 কে এক্সক্লুড করেছে, ইনক্লুড করে না। x is less than equal to 5 এর পরিবর্তে যদি x is less than 5 লিখি তাহলে কিন্তু কন্ডিশনটা ফল্ট হয়ে গেল। আচ্ছা, এইটা হলো নাম্বার 1। আর নাম্বার 2 হলো কি, ওই যে x এর ভ্যালু আগে কোথাও কম্পিউট করা হয়েছিল, বুঝতে পারছো? সেখানে যদি x এর ভ্যালু কম্পিউট করতে কোনো ফল্ট হয় তাহলে ইভেন্চুয়ালি এই কন্ডিশনটাও ফল্ট হয়ে যাবে, বুঝতে পারছো? এই কন্ডিশনটা দুইটা কারণে ফল্ট হতে পারে। যদি এই রিলেশনাল অপারেটরগুলো আমরা ভুল করে ফেলি লিখতে, অথবা এই কন্ডিশন যে ভেরিয়েবলটা ইউজ হয়েছে সেই ভেরিয়েবলটা যে আগে ভ্যালু কম্পিউট করা হয়েছে সেখানে যদি কোনো ফল্ট থাকে, x এর ভ্যালু যদি কম্পিউট করতে ফল্ট হয় তাহলে ইভেন্চুয়ালি এই কন্ডিশনটাও ফল্ট হয়ে যাবে। তাহলে দুইটা কারণেই কন্ডিশনটা ফল্ট হতে পারে, যে রিলেশনাল যে বিভিন্ন অপারেটরগুলো যদি আমরা লিখতে ভুল করি, অথবা যে ভেরিয়েবল যে ভ্যালু কম্পিউট করা হয়েছে আগে সেখানে যদি কোনো ফল্ট থাকে, eventually the condition will be faulty. Okay, there are three types of boundary errors: closure error, shifted boundary error, tilted boundary error. Okay, তো closure errorটা ঘটে কখন? যদি ওই যে একটা বাউন্ডারি হওয়া উচিত ওপেন, এটা ক্লোজ হিসেবে ইমপ্লিমেন্ট করলাম, বা ক্লোজকে ওপেন হিসেবে, ওপেনকে ক্লোজ হিসেবে, ওই যে বললাম একটু আগে লেস দেন ইকুয়াল টু কে লেস দেন দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করলাম, বা লেস দেন কে লেস দেন ইকুয়াল টু দিয়ে করলাম, বা গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু কে আমি গ্রেটার দেন ইমপ্লিমেন্ট করলাম, বা গ্রেটার দেন কে আমি গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু, এরকম যদি অপারেটরগুলো যে ভুল করে ফেলি, এটা অর্থাৎ ওপেনের জায়গায় ক্লোজ, ক্লোজের জায়গায় ওপেন বাউন্ডারি যদি ইমপ্লিমেন্ট করা হয় তাহলে ক্লোজার এররটা ঘটে। আর সেকেন্ডলি শিফটেড বাউন্ডারি এরর, এটা কি, যেই বাউন্ডারি হওয়া উচিত ওইটা ইমপ্লিমেন্ট না করে যদি ওইটার প্যারালালি কোনো বাউন্ডারি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি তাহলে এই শিফটেড বাউন্ডারি এররটা ঘটে। থার্ডলি টিল্টেড বাউন্ডারি এরর, এটা কখন ঘটে? যখন এই একটা প্রেডিকেট বা কন্ডিশনে যে ভেরিয়েবলগুলো ইউজ করা হয় সেই ভেরিয়েবলগুলোর কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্টগুলো যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলে বাউন্ডারিটা কাট হয়ে যায়, টিল্টেড হয়ে যায়। তো এই যে সেকেন্ড কেস দেখো, শিফটেড বাউন্ডারি, টিল্টেড বাউন্ডারি, তাহলে এটা অসুবিধা কি একটু পরে আমি হোয়াইট বোর্ডে, একটু ওয়েট করো, হোয়াইট বোর্ডে দেখাবো। দেখা যায় যে একটা ভিতর পয়েন্ট বাইরে চলে যাচ্ছে, বাইরের পয়েন্টটা ভিতরে চলে আসে ডোমেনের, এটা একটু পরে দেখাবো হোয়াইট বোর্ডে। এই কথাগুলি লেখা আছে এখানে, পরে দেখবো। এই যে ক্লোজার এরর, a closure error occurs if the boundary is open when the intention is to have the closed boundary, অর্থাৎ ক্লোজ হওয়া উচিত তুমি ওপেন হিসেবে ইমপ্লিমেন্ট করলা, বুঝতে পারছো? অথবা ক্লোজড হওয়া উচিত ওপেন হিসেবে তুমি ইমপ্লিমেন্ট করলা, তো হওয়া উচিত লেস দেন ইকুয়াল টু, তুমি ইমপ্লিমেন্ট করলা লেস দেন দিয়ে, এরকম যদি হয় আর কি, আর গ্রেটার দেন পরিবর্তে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু এরকম যদি হয়, রিলেশনাল অপারেটরগুলো যদি ভুল করে ফেলতো। আচ্ছা, সেকেন্ড হলো কি শিফটেড বাউন্ডারি এরর। A shifted boundary error occurs when the implemented boundary is parallel to the intended boundary, অর্থাৎ তুমি যেটা ইমপ্লিমেন্ট করবা সেটা যদি ওই অ্যাকচুয়াল যেটা হওয়া উচিত সেটা না হয়, যদি ওইটার প্যারালাল কোনো বাউন্ডারি যদি ইমপ্লিমেন্ট করো তুমি, তাহলে কি ওই বাউন্ডারিটা প্যারালালি শিফট হয়ে গেল কিন্তু, তাই না? এখানে এক্সাম্পল আছে, let the intended boundary be x plus y greater than 5 whereas the actual boundary is x plus y greater than 5, না? আচ্ছা, let's go to the whiteboard. এই আনিকা দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট বোর্ড? জি স্যার। ওকে, গুড। জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। ওকে, গুড। আচ্ছা, এই শিফটেড বাউন্ডারি, আচ্ছা আমি ছবি দিয়ে, সরি, এইটা হলো আমাদের ইন্টেন্ডেড বাউন্ডারি, ঠিক আছে? এইটা হলো
হওয়া উচিত, ওদিকে কোনো কাজ আছে নাকি? ইন্টারনাল বাউন্ডারি অ্যাকচুয়ালি হওয়া উচিত। মনে করো এটা, মনে করো ল্যাপটপ ব্যাটারি x প্লাস y গ্রেটার দ্যান 4, হ্যাঁ এটা হওয়া উচিত। কিন্তু এটার পরিবর্তে এটা যদি না করে এমন একটা বাউন্ডারি ইমপ্লিমেন্ট করলাম যেটা কিনা এটার প্যারালাল কিরকম হতে পারে, এরকম হতে পারে না? মনে করো যে এটা হলো কি, মনে করো x প্লাস y গ্রেটার দ্যান 5, এদিক দিয়ে তো 10 নাম্বার দেওয়া হয়েছে না, গ্রেটার দ্যান 5। তো এটা অসুবিধা কি? অসুবিধা কোথায়? আচ্ছা, এখানে একটা পয়েন্ট কনসিডার করি আমরা। এখানে একটা পয়েন্ট, এই যে আমি অ্যাস্টেরিস্ক দিলাম, এই পয়েন্টটা দেখো তুমি যদি ঠিক ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করো, অর্থাৎ x প্লাস y গ্রেটার দ্যান 4, তাহলে কিন্তু এই যে অ্যাস্টেরিস্ক দিলাম আমি, এই পয়েন্টটা কিন্তু ডোমেনের বাইরে আমাদের। কিন্তু তুমি যদি এই x প্লাস y গ্রেটার দ্যান 5 ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলো, তাহলে কিন্তু এই পয়েন্টটা কিন্তু এখন আমাদের ডোমেনের ভিতরে। খেয়াল করে দেখো, এটা কিন্তু এখন ভিতরে চলে আসলো, বুঝতে পারছো? যে পয়েন্ট আমার ডোমেনের বাইরে, এটা কিন্তু এখন আমার ভিতরে চলে আসছে। আবার এরকম হতে পারে, এটা তো দেখালাম, এটা আবার এরকম হতে পারে, মনে করো এরকম আরেকটা ইমপ্লিমেন্ট করলাম ওইটার প্যারালালি। এটা মনে করো যে তোমার x প্লাস ওয়াই গ্রেটার দ্যান 3, কিন্তু আমাদের উচিত ছিল কি ওই যে x প্লাস ওয়াই গ্রেটার দ্যান 4, এটা না করে ওই x প্লাস ওয়াই না, ওইটা প্যারালালি কি x প্লাস ওয়াই গ্রেটার দ্যান 3 এটা করলাম। তাহলে এখানেও দেখো একটা জিনিস, এখানে আমি একটা পয়েন্ট দেখাচ্ছি অ্যাস্টেরিস্ক দিয়ে, এখানে এই পয়েন্টটা, তো এই পয়েন্টটা কিন্তু আসলে আমাদের ডোমেনের ভিতরে ছিল। তুমি যদি ঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করো x প্লাস ওয়াই গ্রেটার দ্যান 4, তাহলে কিন্তু এই পয়েন্টটা, এই যে অ্যাস্টেরিস্ক, এই যে নীল রঙের যে পয়েন্টটা, এইটা কিন্তু আমাদের ডোমেনের ভিতরে। কিন্তু আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি কোনটা, এই যে এইটা x প্লাস ওয়াই গ্রেটার দ্যান 3, ওইটা না করে ওইটা প্যারালালি, এই যে নিচে এই যে নীল রঙের, এখন কিন্তু দেখো বাইরে চলে গেছে পয়েন্টটা, কিন্তু এখন আর ডোমেনের, আসলে কিন্তু পয়েন্টটা ভিতরে। ঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করে পয়েন্টটা কিন্তু আমাদের ডোমেনের মধ্যে, কিন্তু এখন কি, এখন কিন্তু ডোমেনের বাইরে, উপরে দেখছো। তার মানে কি এই বাউন্ডারি শিফট হয়ে গেলে সব অসুবিধা কি? হ্যাঁ, এই যে ভিতর পয়েন্ট বাইরে চলে যায়, বাইরের পয়েন্ট ভিতরে চলে যাচ্ছে, এইটা অসুবিধা, রং ডোমেইনে পড়ছে। আচ্ছা, নেক্সট, টিল্টেড বাউন্ডারি এরর। টিল্টেড বাউন্ডারি এররটা ঘটে যখন কন্ডিশনে তোমার যে ভেরিয়েবল গুলো ইউজ করা হয়, ওদের কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট গুলো যদি ডিফারেন্ট হয়। A tilted boundary error occurs if the constant coefficients of the variables in a predicate defining a boundary take up wrong values. Let the intended boundary be x plus 0.5y greater than 5, whereas the actual boundary is x plus y greater than 5. ঠিক আছে? আচ্ছা, let's go to the whiteboard. Let's erase this. আচ্ছা, again এটা কি জন্য ছিল আমাদের? আমাদের হওয়া উচিত কি x প্লাস এটা 0.5y গ্রেটার দেন কত 5। আচ্ছা যাই হোক, হোয়াট এভার, এইটা হওয়া উচিত, এইটা হওয়া উচিত। কিন্তু এটা না করে আমরা ভুলক্রমে যদি এরকম করি x প্লাস ওয়াই গ্রেটার দেন 5 করলাম, আমরা এটা ভুল করে করলাম, আমরা এটা ভুল করে ফেলছি। এখানে যে কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট গুলো দেখো তুমি, এই লাইনটা মনে করো যে এই যে এই লাইনটা হলো এইটা, মনে করো এইটা, এই লাইনটা মনে করো যে এইটা, এইটা। এখন এই যে কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট গুলো তোমার, এখানে x এর কোএফিসিয়েন্ট কত? হ্যাঁ 1 তো না, মনে 1, এখানেও 1, আর এখানে কিন্তু 0.5, কিন্তু এখানে কিন্তু y এর কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্ট কত? এখানে কিন্তু 1। তাহলে যে ডিফারেন্স হচ্ছে যে, তাহলে এটার ফলে কি হয়, বাউন্ডারিটা কাট হয়ে যায়, টিল্টেড হয়ে যায়। তো মনে করো এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেছি আমরা এরকম, টিল্টেড হয়ে যায়। তাহলে অসুবিধা কি টিল্টেড হলে? দেখো এখানে একটা পয়েন্ট কনসিডার করো, এই পয়েন্টটা কিন্তু আসলে আমাদের ডোমেইনের বাইরে, কিন্তু এখন কিন্তু ভিতরে, এখন কিন্তু ভিতরে। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে এইটা,
রেডটা হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার এইটা রেড কালারটা। এই পয়েন্টটা কিন্তু এখন আসলে আমাদের ডোমেইনের বাইরে ছিল, কিন্তু এখন কিন্তু ভিতরে চলে আসছে। আবার এখানে আরেকটা পয়েন্ট কনসিডার করো, এই পয়েন্টটা কিন্তু আমাদের ডোমেইনের মধ্যে, কিন্তু এখন কিন্তু বাইরে চলে গেছে। অর্থাৎ ভিতরে পয়েন্টটা বাইরে, বাইরে পয়েন্টটা ভিতরে চলে আসে এর জন্য। On and off points. Data points on or near boundary are most sensitive to domain errors. Sensitive means a data point falling in the wrong domain. The objective is to identify the data points most sensitive to domain errors so that errors can be detected by examining the program with those input values. Based on the above idea, we define two kinds of data points near domain boundaries. So we define two types of points. One is on point, one is off point. So what is on point? On point is a point which lies exactly on the boundary or very close to the boundary. That is the on point. যে পয়েন্টটা তোমার এক্স্যাক্টলি বাউন্ডারির মধ্যে আছে অথবা বাউন্ডারি খুবই নিকটে আছে তাকে বলবো আমরা অন পয়েন্ট। আর অফ পয়েন্ট হলো কাকে বলবো? বাউন্ডারি থেকে যেটা বেশ দূরে তাকে বলবো অফ পয়েন্ট। সো an off point is a point that lies away from the boundary. বাউন্ডারি থেকে বেশ দূরে যেটা তাকে বলবো আমরা অফ পয়েন্ট। লেখা আছে পড়ে। On point is a point on the boundary or very close to the boundary. A point, an off point of a boundary lies away from the boundary. Boundary থেকে বেশ দূরে যেটা এটাকে বলবো আমরা অফ পয়েন্ট। এখন অন পয়েন্ট অফ পয়েন্ট কেন কথাটা আসছে? ওই যে টেস্ট সিলেকশনের জন্য ক্রাইটেরিয়াটার জন্য আমাদের এটা দরকার। এখানে একটা সুন্দর এক্সাম্পল আছে, খেয়াল করে দেখো। এই যে তোমার ওপেন এবং ক্লোজ ডোমেইন এবং না অন পয়েন্ট গুলো, স্টুডেন্টস খেয়াল করে দেখো তোমরা, এখানে দুইটা ডোমেইন আছে। দেখো ডোমেইন D1 এবং D2. Domain D1 is defined by x is less than 4. Domain D2 is defined by x is greater than or equal to 4. Look at the dark vertical black line. ভার্টিক্যাল মাঝখানের এই রেক্টেঙ্গেলের মাঝখানে দেখো যে ভার্টিক্যাল যে ব্ল্যাক ডার্ক লাইনটা, এটা রিপ্রেজেন্ট করে x ইকুয়াল টু 4। x ইকুয়াল টু 4 রিপ্রেজেন্ট করে। আচ্ছা ডোমেইন D1 টা হলো কি ওই যে x ইজ লেস দেন 4, তাহলে ডোমেইন D1 এ যে পয়েন্টগুলো থাকবে x এর চেয়ে কম, 4 এর চেয়ে ছোট হবে, x কে ইনক্লুড করে না কিন্তু। আবার ডোমেইন D2 হলো কি x ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 4, তাহলে এই বাউন্ডারির মধ্যে যেখানে x ইকুয়াল টু 4 এই পয়েন্ট এবং ডান দিকের যত পয়েন্ট সবগুলো কিন্তু ডোমেইন D2 তে থাকবে। এই জন্য বলছি দেখো ওই যে উপরে লেখা আছে না, এই বাউন্ডারিটা ওপেন উইথ রেসপেক্ট টু D1, D1 এর রেসপেক্টে ওপেন। কেন? D1 এর ওই যে x এর ভ্যালু 4 এর চেয়ে কম, এই বাউন্ডারির বাইরে। আবার ক্লোজড বলা হয়েছে, ক্লোজড উইথ রেসপেক্ট টু D2। ক্লোজড কেন? কারণ এই বাউন্ডারি পয়েন্টটা কিন্তু ইনক্লুড করে D2 তে ওই যে লেস দেন গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 4। যদি x ইকুয়াল টু 4 হয় তাহলে এই পয়েন্টগুলো কিন্তু D2 ডোমেইনের মধ্যে পড়বে, তো এটা ক্লোজড। আচ্ছা এখানে তিনটা পয়েন্ট আছে, খেয়াল করে দেখো এ বি সি। তো যে পয়েন্ট আমরা বলছিলাম অন পয়েন্ট কাকে বলবো? যে পয়েন্টটা এক্স্যাক্টলি বাউন্ডারি মধ্যে আছে অথবা বাউন্ডারি খুবই নিকটে আছে। তো এখানে যেমন এ পয়েন্টটা এক্স্যাক্টলি বাউন্ডারিতে আছে, এটা একটা অন পয়েন্ট। আবার বিটা বাউন্ডারির উপরে নাই বাট বাউন্ডারি খুব নিকটেই আছে, তো এটাও অন পয়েন্ট। আর সিটাকে বলবো অফ পয়েন্ট, এটা বাউন্ডারি থেকে বেশ দূরে আছে, তাকে বলবো সিটাকে বলবো আমরা অফ পয়েন্ট। তো আমরা যখন টেস্ট ইনপুট ডেটা সিলেক্ট করব তাহলে আমরা কিভাবে করব? এটা একটা সাজেস্টেড একটা রেকমেন্ডেশন আছে, অন অফ অন সিকোয়েন্সে আমরা করব, অন অফ অন সিকোয়েন্সে করব। ঠিক আছে, আমি জাস্ট লেটস গো টু দ্য হোয়াইট বোর্ড ফর আ হোয়াইল अगेन। ওকে রেড দিয়েই দেখে, নো প্রবলেম। আমাদের এটা মনে করো এরকম, ঠিক আছে, এটা হতো এক্স এক্সিস। আচ্ছা এটা ডার্ক করে দেই না, এটা হলো x ইকুয়াল টু 4 আর কি, বুঝতে পারছো? এইটা। আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এখন আমরা কেন এই যে বললাম যে অন অফ অন, একটা মনে করো অন পয়েন্ট, মনে করো এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম, ঠিক আছে, বাড়িতে নিলাম, তারপরে একটা অফ পয়েন্ট নিলাম। অফ পয়েন্ট মানে কি বাউন্ডারি থেকে যে বেশ দূরে আছে, মনে করো এখানে একটা অফ পয়েন্ট নিলাম, তারপরে আবার আরেকটা অন পয়েন্ট নিব, ঠিক আছে,
মনে করো যে বাউন্ডারি খুব নিকটে আরেকটা আছে, ঠিক আছে? তো আমরা এটা রেকমেন্ডেড যে এরকম সিকোয়েন্স নেওয়া উচিত। এখন কথা হলো কেন কেন টেস্ট কভারেজটা যাতে ভালো হয়। আমাদের অবজেক্টিভ কি? আমাদের অবজেক্টিভ যত বেশি বাগ আইডেন্টিফাই করা যায়, তাই তো? হ্যাঁ, যত বেশি বাগ আইডেন্টিফাই করা যায়, তাই তো? তাহলে আমাদের অন, আচ্ছা এটা থাকুক, অন অফ অন, এই সিকোয়েন্সটা আমাদেরকে ফলো করা উচিত। আচ্ছা তুমি চিন্তা করো, তুমি মনে করো সব 3টা ইনপুট নিলা, 3টাই তুমি বাউন্ডারির উপরে নিলা, তুমি কোনো ডিফেক্টস পেলা না, বুঝতে পারছো? কিন্তু দেখা যায় যে বাউন্ডারি, তুমি এটা না করে যদি এরকম করো, বাউন্ডারিতে 2টা নিলা, বাউন্ডারির পাশে আরেকটা নিলা, তাও দেখা গেল পায় না, ডিফেক্টস পাইলে না। কিন্তু দেখা যায় যে বাউন্ডারি থেকে দূরে একটা পয়েন্ট নিয়ে কাজ করলে কিন্তু দেখা যায় ডিফেক্টস পাওয়া যায়, বুঝতে পারছো? তাহলে কেন আমরা এই যে অন অফ সিকোয়েন্সটা এটা কেন রেকমেন্ড করা হয়েছে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, ওই যে তার আগে বলো, ওই যে ওয়ান অফ দ্য প্রিন্সিপালস অফ টেস্টিং মনে আছে, ওই যে পেস্টিসাইড প্যারাডক্স, হ্যাঁ প্রিন্সিপালস অফ টেস্টিং মনে আছে? পেস্টিসাইড প্যারাডক্স, একই ইনপুট নিয়ে বারবার টেস্ট কেস যদি রান করো, ইউ উইল নট গেট সামথিং নিউ, একই জিনিস, একই রেজাল্ট পাবা। তাহলে নতুন নতুন বাগ আইডেন্টিফাই করলে কি করতে হলে তোমার কি করতে হবে? নতুন নতুন ইনপুট নিয়ে নতুন নতুন টেস্ট কেস লিখতে হবে, তবেই সম্ভাবনা আছে তুমি পাবা। একই জায়গা থেকে যদি তুমি ইনপুট নিয়ে কাজ করো, তুমি বাগ নেও নাও পেতে পারো, এই জন্য ভেরিয়েশন করে নিতে হবে তোমার। ওই যে কিছুক্ষণ আগে বললাম না, যে মনে করো যে একটা লগ ইন টেস্ট করবা, তুমি তুমি যদি একজন স্টুডেন্ট তুমি 10বার 10টা মনে করো ইনপুট নিবা, তো 10টাই শুধু অ্যালফাবেট নিয়ে করলা, তুমি বাগ পেলা না কোনো, না তুমি ইন্টেলিজেন্ট না। ইন্টেলিজেন্ট তোমার কি করা উচিত? একবার হয়তো তুমি অ্যালফাবেটস দিয়ে নেবা, একবার নাম্বার দিয়ে নেবা, একবার অ্যালফা নিউমেরিক দিয়ে নেবা, একবার নেগেটিভ নাম্বার দিয়ে নিবা, একবার স্পেশাল ক্যারেক্টারও ইনক্লুড করবা কিছু, একবার হয়তো ব্ল্যাঙ্ক রেখে করবা, তাইলে সম্ভাবনা আছে তুমি বাগ পাবা, বুঝতে পারছো? অর্থাৎ ইনপুটগুলো ভেরি করতে হবে। তো টেস্ট কভারেজটা যাতে ভালো হয় সেই জন্য আমাদের এই সিকোয়েন্সটা ফলো করা রেকমেন্ড করে, অন অফ ওয়ার্ড, সব জায়গা থেকেই পয়েন্ট নিয়ে আমরা কাজ করব যাতে বাগ আমরা বেশি ধরতে পারি। কারণ এক জায়গায় তুমি শুধু অফ পয়েন্ট নিয়ে কাজ করলা, দেখা গেলো বাগ পাওয়া যায় না, বা শুধু একটা বাউন্ডারিতে নিয়ে কাজ করলা, বাগ পাওয়া যাচ্ছে না, হতে পারে এরকম। তো টেস্ট কভারেজটা যাতে ভালো হয়, অর্থাৎ বেশি বাগ যাতে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, তাহলে আমরা কি এই জন্য সব জায়গা থেকে সব জায়গা থেকে ইনপুট নিয়ে আমরা কাজ করব, অন অফ অন, এটা রেকমেন্ডেড সিকোয়েন্স, এটা রেকমেন্ড করে অন অফ সিকোয়েন্সটা আমরা ফলো করব ফর বেটার টেস্ট কভারেজ। Summary. Okay, two kinds of program errors are computation errors and domain errors. We know that computation errors occurs when a wrong function or method is executed in the assignment statement. Assignment statement যদি কোনো wrong method বা function execute হয় তাহলে computation errorটা ঘটে। domain errors কেন ঘটে? যখন conditional statementে কোনো ফল্ট থাকে, আর একটা কন্ডিশন দুইটা কারণে ফল্ট হতে পারে। একটা হলো যে রিলেশনাল অপারেটরগুলো যদি আমরা ভুল করি, এটা হতে পারে, অথবা একটা কন্ডিশনে যে ভেরিয়েবল ইউজ করা হয় সেই ভেরিয়েবল ভ্যালু কম্পিউট করতে যদি কোনো ফল্ট থাকে, তাহলে ইভেন্চুয়ালি এই কন্ডিশনটা ফল্ট হয়ে যায়, না আমরা দেখেছি। ডোমেইন, a set of inputs for which the program executes the same path. Domain error, a domain error occurs when an input value causes the program to execute the wrong path. A program is used as an input classifier. It classifies the input into a set of subdomains such that the program executes a different path for each subdomain. এই যে কিছুক্ষণ আগে দেখালাম এবং একটু পরেও দেখাবো। এখন 91 থেকে যারা 100 পাবে, প্রোগ্রাম কিন্তু সেম ভ্যালু ক্যালকুলেট করবে A+। আবার 80 থেকে 81 থেকে 90 যারা পারবে, ওরা মনে করো যে A পাবে, যে 81, 82, 83, 84 না 90 পর্যন্ত সবাই কিন্তু সেম গ্রেড পাবে। Each domain is identified by a set of boundaries and each boundary is expressed as a boundary condition. Three kinds of boundary errors are closure error, shifted boundary error, tilted boundary error, না এটা আমরা দেখেছি। ক্লোজার বাউন্ডারি এরর্স কখন ঘটে? যখন একটা বাউন্ডারিকে ওপেনকে ক্লোজ হিসেবে বা ক্লোজ বাউন্ডারিকে ওপেন হিসেবে তুমি ইমপ্লিমেন্ট করো, অর্থাৎ ওই রিলেশনাল অপারেটরগুলো ভুল করে ফেলো। আচ্ছা, শিফটেড বাউন্ডারি এরর কখন ঘটে? যখন তোমার ইন্টারনেট বাউন্ডারি ইমপ্লিমেন্ট না করে তুমি ওইটার প্যারালাল কোনো বাউন্ডারি ইমপ্লিমেন্ট করো, কিছুক্ষণ আগে দেখানো হয়েছে হোয়াইট বোর্ডে, না? সেক্ষেত্রে কি হয়, ভিতর পয়েন্ট বাইরে চলে যায়, বাইরের পয়েন্ট ভিতরে চলে আসে। টিল্টেড বাউন্ডারি এরর কখন ঘটে? যখন একটা কন্ডিশনে যে ভেরিয়েবলগুলো ইউজ করা হয় সেই ভেরিয়েবলগুলোর কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্টগুলো যদি ডিফারেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে কি হয়, বাউন্ডারিটা
ইন্টারনেট বাউন্ডারিতে না পড়ে কি হয়, টিল্টেড হয়ে যায়, না কাত হয়ে যায়। তো এটা অসুবিধা কি, ওই যে ডোমেনের ভিতরে পয়েন্ট বাইরে চলে যায় অথবা বাইরের পয়েন্ট ভিতরে চলে আসে, এই কিছুক্ষণ আগে দেখানো হলো হোয়াইট বোর্ডে না, টিল্টেড হয়ে গেলে, কাত হয়ে গেলে ভিতর পয়েন্ট বাইরে চলে যায়, বাইরের পয়েন্ট ভিতরে চলে আসতে পারে। অন এন্ড অফ পয়েন্ট এটা জানি। অন পয়েন্ট হলো কি, আ পয়েন্ট দ্যাট লাইজ এক্স্যাক্টলি অন দ্য বাউন্ডারি অর ভেরি ক্লোজ টু দ্য বাউন্ডারি, তাকে আমরা বলি অন পয়েন্ট। আর অফ পয়েন্ট কাকে বলে, অফ পয়েন্ট আ পয়েন্ট দ্যাট লাইজ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বাউন্ডারি, বাউন্ডারি থেকে যেটা দূরে বেশ তাকে বলি অফ পয়েন্ট। তাহলে আমাদের টেস্ট সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া হওয়া উচিত কি, অন অফ অন, এই সিকোয়েন্সটা আমাদের ফলো করা উচিত। কেন, ফর বেটার টেস্ট কভারেজ, যাতে বেশি বাগ আমরা ডিফেক্ট আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। কারণ যে কোনো এক জায়গা থেকে তুমি শুধু অফ পয়েন্ট নিয়ে কাজ করলা, ডিফেক্ট নাও পেতে পারো, বা অন পয়েন্ট নিয়ে কাজ করলা, ডিফেক্ট নাও পেতে পারো। তাহলে আমাদের এই সিকোয়েন্সটা ফলো করা উচিত। ইন ডোমেইন টেস্টিং উই পার্টিশন এ ডোমেইন ইনটু সাবডোমেইনস অর ইকুইভ্যালেন্ট ক্লাসেস, দেন টেস্ট ইউজিং ভ্যালুজ ফ্রম ইচ সাবডোমেইন। এটা ক্লাসে প্রথমেই দেখানো হয়েছে না হোয়াইট বোর্ডে। In domain testing, a programmer targets domain errors where test cases are designed with the objective of revealing the domain errors. Domain testing is probably the most widely described and one of the most widely practiced software testing techniques. The essence of domain testing is stratified sampling of a few tests from a huge pool of potential tests. ওই যে বলছিলাম মিলিয়নস অফ বিলিয়নস অফ টেস্ট কেস না লিখে আমরা কি লিখবো, কয়েক হাজার টেস্ট কেস লিখবো। তাহলে আমার কি 800 বছর লাগবে না, এক বছরে টেস্টিং শেষ হয়ে যাবে। টেস্ট কেসের সংখ্যাটা আমাকে কম লিখতে হয় না, মিলিয়নস অফ টেস্ট কেস লিখবো না, আমরা হয়তো হাজার টেস্ট কেস লিখবো। তাহলে আমাদের সময় কম লাগবে। আচ্ছা, এখন আবার একটা তোমাকে ফার্স্ট ডোমেইন টেস্টিং এর একটা সুন্দর এক্সাম্পল দেখাই তোমাকে। ডোমেইন টেস্টিং কিছুক্ষণ আগে এই ব্যাপারে আলাপ কিছুটা করেছি, এটাই করি আবার। আচ্ছা আচ্ছা, মনে করো আমাদের যে গ্রেডিং এর এক্সাম্পলটা চিন্তা করি, একটা স্টুডেন্ট কত পেতে পারে মার্কস, ভ্যালিড মার্কস, নেগেটিভ মার্কস তো আমরা দেই না, 0 থেকে 100, এটা হলো ভ্যালিড রেঞ্জ। হ্যাঁ, 0 থেকে 100। তাহলে এটা হলো কি আমাদের ইনপুট ডোমেইন, হলো এটা ইনপুট রেঞ্জ বা ইনপুট ডোমেইন, ইনপুট স্পেস। তাহলে আমরা করলাম কি, এটাকে কতগুলো ফাইনাইট নাম্বার অফ সাবডোমেইনে ডিভাইড করি এটাকে, হ্যাঁ, ইনপুট ডোমেইনটাকে। আচ্ছা মনে করো, ওকে আমি জানি না, ওকে আমরা কিছু ভ্যালু দেই আর কি। মনে করো 91 থেকে যে 100 পাবে ওরা হবে কি এ প্লাস। আবার 81 থেকে 90, 81 থেকে যারা 90 পাবে ওরা হবে কি এ, ঠিক আছে। আবার 71 থেকে 80 যারা পাবে ওরা মনে করো বি। 6 সরি স্যার এটা 85 হবে। হ্যাঁ ওই তোমাদেরটা, এটা তো আমি एग्जांपल দেখাচ্ছি, এই তোমাদের সাথে মিলার দরকার নাই তো, এই তোমাদের সাথে মিলার দরকার নেই, এটা एग्जांपल মাত্র দেখছি। তোমার গ্রেডিং স্কিম নিয়ে তো আমি আর ডিসকাস করছি না। তোমার কত পাইলে কি হবে, 61 থ্রু 70 যারা পাবে ওদের গ্রেড হবে সি। হ্যাঁ, মনে করো যে 51 থেকে যারা 60 পাবে they gonna get ডি। আর যারা 0 থেকে 50, এখানে 50 করে, ওকে 0 থেকে 50 মনে করো যে এফ গ্রেড। এই একটা एग्जांपल দিয়েছি, তোমার গ্রেডিং স্কিম কি আমি জানি না, তুমি জানো আমার থেকে ভালো, বুঝতে পারছো? আচ্ছা, তাহলে দেখো এখানে কয়টা, এই যে আমরা ইনপুট ডোমেইনটাকে কয়টা সাবডোমেইনে ডিভাইড করলাম, 1 2 3 4 5 6। তাহলে আমি একটা ছবি আঁকি এরকম সার্কেল করে, এরকম, ঠিক আছে। তাহলে ইনপুট ডোমেইনটাকে কয়টা যেন করব, আচ্ছা অর্ধেক ভাগ করি, 3টা 3টা 6টা করে দিই, তাই তো হয় না, এই এই 6টা, ঠিক আছে। তাহলে একটা আমাদের কি এ প্লাস এর, এইটা হলো কি এ প্লাস। এখানে যারা ওই যে 91 থেকে 100 যারা পাবে না, এখানে এটা একটা ক্লাস এ, এটা দে বিলং টু ওয়ান ক্লাস বি সি ডি আর আরেকটা এফ না। তাহলে আমরা এখানে কি করলাম দেখো, এই ইনপুট ডোমেইনটাকে ফাইনাইট নাম্বার অফ সাব ডোমেইনে, 6 একটা ফাইনাইট নাম্বার, তাই তো।
এই ইনপুট ডোমেইনটাকে ফাইনাইট নাম্বার অফ সাবডোমেইনে ডিভাইড করলাম। আমরা 6টা সাবডোমেইনে ডিভাইড করেছি। এটা a প্লাস আমরা ইনপুট ডোমেইনটা কি করলাম, 6টা সাবডোমেইনে ডিভাইড করলাম, করে সেখান থেকে ইনপুট নিয়ে ডেটা নিয়ে আমরা টেস্ট করব। ঠিক আছে? আচ্ছা মনে করো, আচ্ছা আচ্ছা তার আগে একটা জিনিস আমি বলি। আচ্ছা বলো তো, এইটা তো আমাদের ভ্যালিড রেঞ্জ না? এটা হলো কি আমাদের ভ্যালিড রেঞ্জ 0 through 100 না? এটা হলো আমাদের ভ্যালিড রেঞ্জ। কিন্তু একটা সফটওয়্যারকে আমরা জানি কি ভ্যালিড এবং ইনভ্যালিড সব রকম ইনপুট দিয়েই তো আমাদের টেস্ট করতে হবে। সব রকম ইনপুট দিয়ে আমাদেরকে টেস্ট করতে হবে। আচ্ছা এখন বলো তো, আচ্ছা এখন যদি আমি যদি এরকম চিন্তা করি যে একটা স্টুডেন্ট 0 পেলে ওর গ্রেড কি হবে, 1 পেলে কি হবে, 2 পেলে কি হবে, 3 পেলে কি হবে, না 100 পর্যন্ত টেস্ট করব। তাহলে কয়টা টেস্ট কেস লিখতে হবে আমাকে? হ্যাঁ, এই 0 থেকে 100 পর্যন্ত কয়টা সংখ্যা? হ্যাঁ 0 থেকে 100 একটা, তাহলে 101টা না? 0 থেকে 100 পর্যন্ত 101টা, তাহলে 101টা টেস্ট কেসেস আমাকে লিখতে হবে। 101 we need to write 100 টেস্ট কেসেস। 101টা আমাদের টেস্ট কেস লিখতে লাগবে আমাদেরকে। আচ্ছা এটা তো গেল ভ্যালিড রেঞ্জের জন্য, তাই না? ইনভ্যালিড ডেটা দিয়েও তো কিছু টেস্ট করব। যে মনে করো আপার লিমিট কত 100, 100 চেয়ে বেশি হয়তো 101 বা 105 দিয়ে একটা করব, ইনপুট নিব 100 বেশি একটা নিব, আবার 0 চেয়ে ছোট একটা নিব হয়তো -1 বা -2 -5 এরকম। তাহলে আরো দুইটা টেস্ট কেস লিখতে হবে আমাদের। এটা মিনিমাম আরো দুইটা মিনিমাম টেস্ট কেস আমাদেরকে লিখতে হবে। তাহলে টোটাল কয়টা টেস্ট কেস হচ্ছে আমাদের? এটা মিনিমাম 103টা। তাহলে 103টা টেস্ট কেস আমাদের লিখতে হচ্ছে। আচ্ছা এখন এইটা না করে যদি আমরা ডোমেইন টেস্টিং করি তাহলে আমরা কি করব? ওই যে ইনপুট ডোমেইনটাকে কতগুলো ফাইনাইট নাম্বার অফ সাবডোমেইনে ডিভাইড করব। তো আমরা 6টা সাবডোমেইনে ডিভাইড করলাম। তো প্রতিটা সাবডোমেইন থেকে মনে করো একটা করে আমি ইনপুট নিব। তাহলে এখান থেকে a প্লাস যেটা আছে মনে করো যে সে 95, এখান থেকে এক ইনপুট নিলাম। আবার a যেখানে আছে 81 থেকে 90 মনে করো যে হয়তো 83 একটা নিলাম। আবার b 71 থেকে 80 মনে করো 79 নিলাম, একটা নিলাম। অর্থাৎ প্রতিটা থেকে একটা একটা করে নিলাম। তাহলে 6টার জন্য 6টা টেস্ট কেস লিখতে হবে আমাদের। তাহলে 6 টেস্ট কেসেস, 6টা সাবডোমেনের জন্য 6টা টেস্ট কেসেস আমরা লিখব। আর ওই যে ইনভ্যালিড আরো দুইটা লিখবো। আপার লিমিটের 100 চেয়ে বেশি একটা নিয়ে, আবার লোয়ার লিমিট 0 তার চেয়ে ছোট আরো দুইটা টেস্ট কেস লিখবো ওই যে ইনভ্যালিড ডেটার জন্য। তাহলে আমাদের টেস্ট কেস কয়টা হচ্ছে? 6 আর 2 কয়টা? 8টা। 8 টেস্ট কেসেস। এই দেখো স্টুডেন্টস, 103টার পরিবর্তে 103টা আমি লিখবো না, লিখবো কয়টা? এখন ডোমেইন টেস্টিং করে আমি 8টা লিখবো। তাহলে কি আমার কম টেস্ট কেস লিখতে হচ্ছে না? 103টার পরিবর্তে আমাকে লিখতে হচ্ছে কয়টা? 8টা। তাহলে আমার সময় বেঁচে যাবে। তো এটা একটা ছোট এক্সাম্পল, এটাতে বোঝা যাচ্ছে না। এখন আমি যদি বলি একটা ক্রেডিট কার্ড, যেটার ক্রেডিট কার্ডের লিমিট হতো 10,000 টাকা বা 20,000 টাকা, সেটার জন্য 20,000 টেস্ট কেস, ওইটার পরিবর্তে আমি হয়তো 10টা টেস্ট কেস লিখবো। 20,000-এর পরিবর্তে আমি 10টা টেস্ট কেস লিখবো। তাহলে কত টাইম সেভিং হবে আমার, চিন্তা করে দেখছো? এই কেউ বুঝতে, এমন কোনো কোশ্চেন আছে কিনা স্টুডেন্ট তোমাদের, বলো। এনি কোশ্চেন স্টুডেন্টস প্লিজ? তাহলে ডোমেইন টেস্টিং আমরা কি করি? ডোমেইনটাকে কতগুলো সাবডোমেইন ডিভাইড করে সেই সাবডোমেইনগুলো থেকে ইনপুট নিয়ে আমরা টেস্ট করব সিস্টেমটা। কয়টা আমি এখানে একটা করে নিয়েছি, বেশিও যদি টাইম বাজেট বেশি থাকে আর বেশি করে নিব। এটা অনেক বেশি হতে পারে, ইনপুট ডোমেইনটা অনেক হিউজ হতে পারে। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে আমাকে হয়তো না, দেখা যায় যে 50,000 টেস্ট কেসের পরিবর্তে আমি হয়তো 5টা টেস্ট কেস লিখবো। এটা আমার অনেক সময় বেঁচে যাবে। ওই যে বললাম না 800 বছর লাগবে না, আমার 1 বছরে হয়ে যাবে আর কি। তো এটা হলো সুবিধা না, টেস্ট কেস সংখ্যা আমাকে কম টেস্ট কেস লিখতে হয়, আমার কম সময় লাগে। আর অসুবিধা আছে কি, ওই সব ইনপুট দিয়ে আমি টেস্ট করে নেই, ডিফেক্টস থেকেই যেতে পারে। এই অসুবিধা। আচ্ছা এইটা গেল না ডোমেইন টেস্টিং এর এক্সাম্পল। আচ্ছা এখন বাউন্ডারি টেস্টিং বা বাউন্ডারি ভ্যালু অ্যানালাইসিসের জন্য একটা এক্সাম্পল আমি তোমাকে দেখাই। আচ্ছা এইটা এগুলো মুছে ফেলি, এগুলো মুছে ফেলি। এই বাউন্ডারি, আচ্ছা আমি লিখতেছি, দাঁড়াও একটু। ওখানে তোমার স্লাইডে এক জায়গায় বাউন্ডারি প্রথম দিকে লেখা আছে, বাউন্ডারি
আচ্ছা এখানে আমি লাল দিয়ে লিখি, এটা বাউন্ডারি টেস্টিং বা বাউন্ডারি ভ্যালু অ্যানালাইসিস। এটারও একটা এক্সাম্পল দিব, তার আগে কিছু কথা বলবো। বাউন্ডারি ভ্যালু অ্যানালাইসিস ও বলে এটাকে, বাউন্ডারি ভ্যালু অ্যানালাইসিস। বিভিএ অনেক বইতে লেখে সংক্ষেপ ব্যবহার, বি সরি ওই ফার্স্ট লেটারটা নিয়ে বি, বাউন্ডারি ভ্যালু অ্যানালাইসিস বিভিএ এটা। অর এটাকে আমাদের স্লাইডে বা অনেক বইতে বাউন্ডারি টেস্টিংও বলে, এবং ইন্টারভিউতে ধরে, বাংলাদেশেও ধরে, তোমাকে ধরবে ইন্টারভিউতে। আমার কোন বাউন্ডারি বাউন্ডারি টেস্টিং, হ্যাঁ তোমাদের সিনিয়র ভাই বোনদেরকে কেউ কেউ ধরেছে তোমার হোয়াট ইজ বাউন্ডারি টেস্টিং। আচ্ছা, তো এই বাউন্ডারি টেস্টিং কি জিনিস সেটাকে আমরা দেখি, এক্সাম্পল পরে। বাউন্ডারি টেস্টিংটা কি জিনিস সেটা দেখি। এটা আগের মতোই, এই যে বলছিলাম এই বাউন্ডারি টেস্টিংটা তোমার একটা ওই যে ডোমেইন টেস্টিং একটা এক্সটেনশন। কিরকম? ডোমেইন টেস্টিং আমরা কি করতাম, এই একটা ডোমেইনকে না কতগুলো ফাইনাইট নাম্বার অফ সাবডোমেইনে আমরা ডিভাইড করে সেই সাবডোমেইনগুলো থেকে আমরা ইনপুট নিয়ে টেস্ট করতাম না, ডোমেইন টেস্টিং এ কিছুক্ষণ আগে দেখেছি আমরা। আর বাউন্ডারি টেস্টিং হলো কি, কনসেপ্টটা হলো কি, হ্যাঁ সেই সাবডোমেইনগুলো থেকে নিয়ে করব, বাট বেশি নিব কি বাউন্ডারি এবং সব জায়গা থেকে নিব তোমার, কিন্তু বাউন্ডারি এবং তার আশেপাশে বেশি ইনপুট নিয়ে আমরা কাজ করব। বাউন্ডারি এবং বাউন্ডারির আশেপাশে বেশি ইনপুট নিয়ে আমরা কাজ করব। আর সবগুলো আমি ড্র করলাম না, বুঝতে পারছো? সব জায়গা থেকে নিব কিন্তু বাউন্ডারি এবং তার আশেপাশে বেশি ইনপুট নিয়ে আমরা কাজ করব। কেন করব? হ্যাঁ কেন করব আমি বললে হলো না, এটা আমার কথা না। ফ্রম দ্য হিস্ট্রি অফ সফটওয়্যার টেস্টিং, হ্যাঁ এত দশক, 4 5 6 দশক ধরে সফটওয়্যার টেস্টিং হচ্ছে তোমার, এই বিভিন্ন সার্ভে রেজাল্ট থেকে দেখা যায় বাউন্ডারি এবং তার আশেপাশে তোমার বেশি ডিফেক্টস পাওয়া যায়, বাউন্ডারি এবং তার আশেপাশে বেশি ডিফেক্টস পাওয়া যায়। সেজন্যই আমরা সব জায়গাতেই প্রতিটা সাবডোমেইন থেকে নিব, বাট আমাদের কনসিডারেশন থাকবে কি বাউন্ডারি এবং তার আশেপাশে বেশি ইনপুট নিয়ে কাজ করব। কেন? সেখানে বাগ বেশি পাওয়া যায়। কিভাবে জানি? ফ্রম দ্য সার্ভেস, ফ্রম হিস্ট্রি অফ সফটওয়্যার টেস্টিং, ফ্রম ডিফারেন্ট সার্ভে রেজাল্টস আউটকামস থেকে আমরা জানি এই বাউন্ডারি এবং তার আশেপাশে বেশি ডিফেক্টস পাওয়া যায়। কেন পাওয়া যায়? উই গেট কনফিউজড, এইসব জায়গাগুলোতে কনফিউশন অ্যারাইজ করে, সেজন্য আমরা ডিফেক্টস বেশি পাই। আচ্ছা আমার কাছে একটা সুন্দর এক্সাম্পল দেই, হ্যাঁ এগুলো মুছে ফেলি, এই লেফট সাইডে দেখাই, অসুবিধা নেই। এই লেখাটা থাক না, বাউন্ডারি টেস্টিং, বাউন্ডারি ভ্যালু অ্যানালাইসিস বা বাউন্ডারি টেস্টিং, এটা থাক। আচ্ছা ওকে, এইটা হলো টাইম, ঠিক আছে? মনে করো এখানে আমরা আছি টুডে, এটা হলো আজকে, মনে করো এটা হলো টুডে। আচ্ছা ডেট লিখে দেওয়া যায়, এখানে তো আছে, আজকে কত তারিখ? 17/11/2021 না, এটা হলো আজকে, ঠিক আছে? আচ্ছা তোমার এই স্টুডেন্টস ইউএস এ একটা রুল আছে তোমার, ইউ মাস্ট বি 17 টু পারচেজ টোবাকো প্রোডাক্টস, বুঝছো? তো তো ইউ মাস্ট বি 17, at least 17 টু পারচেজ টোবাকো প্রোডাক্টস। টোবাকো মানে ওই যে বিড়ি, সিগারেট এগুলো কিনতে হলে 17 বছর হতে লাগবে। এটা এটা ওদের হেলথ ডিপার্টমেন্টের রুল একটা তোমার, এর কম বয়সে কিনতে পারবে না। তার মানে কি আজকের দিনে 17 বছর, তাহলে কেউ যদি কিনতে চায়, মনে করো 17 বছর আগে, মনে করো এইখানে একটা পয়েন্ট, তার মানে কি এর ওই দিন বা তার আগে যাদের জন্ম হয়েছে তাহলে ওরা কিনতে পারবে, দে ক্যান পারচেস। আচ্ছা এখন কথা হলো কি, এখানে দুইটা সিনার হতে পারে, এই যে আজকের ডেট 17, এটা এরকম হতে পারে
যে আজকে একজন 17 বছরে পড়লো আর আরেকজন গতকাল কমপ্লিট হয়ে গেছে 17 বছর। এখন এইটা তো রিকোয়ারমেন্টে বলে নাই, এটা ক্রস করে যেতে লাগবে কিনা নাকি ওই দিনে পড়লেই হবে। বুঝতে পারছো এই যে কনফিউশন কেন অ্যারাইজ করে? বুঝতে পারছো? একজন আজকে 17 বছরে পড়লো আর আরেকটা হলো কি গতকাল ক্রস করে ফেলছে 17 বছর। এখন কোনটা, হুইচ ওয়ান? এটা তো রিকোয়ারমেন্টে ওইভাবে ক্লিয়ার ভাবে বলা নাই। 17 বলা আছে, 7 কি পুরোপুরি কমপ্লিট করতে হবে নাকি ওই লাস্টের দিন পড়লেই হবে? বুঝতে পারছো কেন কিভাবে কনফিউশন অ্যারাইজ করে? এরকম। আর আরেকটা খুব কমন মিস্টেক, যেমন শিশুরা মনে করে আমাদের কি আছে শিশু মেলা, শিশু পার্ক আছে, ওখান থেকে কারা ঢুকতে পারবে? মনে করো যে 5 to 15 ইয়ার্স চিলড্রেন দে ক্যান এন্টার, ঠিক আছে? এখন 5 to 15 এই রেঞ্জ, এখন 5 ইনক্লুডেড, কিন্তু এইটা তুমি কন্ডিশনে যদি লেখো তুমি লেস দেন 5 না এন্ড গ্রেটার দেন 15 না, জাস্ট কন্ডিশনে লিখলাম আর কি, তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু তোমার ভুল হয়ে গেল। এখানে 5 লেখা উচিত কি তোমার লেস দেন 5 থেকে 15 পর্যন্ত, সরি তোমার যাদের বয়স 5 বছরের কম তারা পারবে না, বা তুমি যদি এখানে লেস দেন ইকুয়াল টু লিখে ফেলো তাহলে কিন্তু এই কন্ডিশনটা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে, কারণ যারা 5 বছর ওরা কিন্তু এন্টার করতে পারবে। বুঝছো? একইভাবে যারা 15 বছর ওরা কিন্তু এন্টার করতে পারবে। তুমি যদি গ্রেটার দেন লিখো তাহলে কিন্তু রং। কি হবে তোমার 15 বছর বেশি যারা ওরা এন্টার করতে পারবে না। তো এইসব জায়গা এই রিলেশনাল অপারেটর গুলো না, গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু, লেস দেন, এই লেস দেন ইকুয়াল টু, এইগুলোর জন্য কিন্তু বাউন্ডারিতে আমরা ভুল করি। আর এর চেয়ে হলো ভালো এক্সাম্পল কিছুক্ষণ আগে বললাম যে কনফিউশন কিভাবে অ্যারাইজ করে। 17 বছর পুরোপুরি কমপ্লিট হইতে হবে নাকি ওই দিন পড়লেই হবে, এই ঠিক আছে। আর আগে বলা হয়েছে না, তাহলে বাউন্ডারি ভ্যালু অ্যানালাইসিস বা বাউন্ডারি টেস্টিং মানে কি, আমরা ইনপুট ডোমেইনকে সাব ডোমেইনে ডিভাইড করে সব জায়গা থেকে নিব, কিন্তু আমাদের মেইন ফোকাস থাকবে বাউন্ডারি এবং তার আশেপাশে, সেখান থেকে বেশি ইনপুট নিয়ে কাজ করব। কেন? সেখানে বেশি বাগস পাওয়া যায়, বিভিন্ন সার্ভে রেজাল্ট থেকে এত বছরে দেখা গেছে। কেন? সেখানে কনফিউশন অ্যারাইজ করে, সেজন্য। ঠিক আছে, তো স্টুডেন্টস আজকে এই পর্যন্ত থাক। এনি কোশ্চেন্স? তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে কিনা স্টুডেন্টস? ডু হ্যাভ এনি কোশ্চেন স্টুডেন্টস? তোমাদের ক্লাস টেস্টের মার্কস আপলোড করা হয়ে গেছে, চেক করে দেখবা। আর যারা ভালো করতে পারো না নেক্সট সাথে ভালো করো, বেস্ট ওয়ান ক্লাস টেস্ট তো আরেকটা হবে, তো বেস্ট ওয়ান কাউন্ট করা হবে, হ্যাঁ 2 দিয়া তারপরে মাল্টিপ্লাই করা হবে, বেস্ট ওয়ান কাউন্ট করে 2 দিয়া গুণ করা হয়, মাল্টিপ্লাই করা হয়। তো যারা খারাপ করেছো বা কেউ মিস করে থাকো তাহলে পরেরটা ভালো করে দাও, বেস্ট ওয়ান কাউন্ট করবো। আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা স্টুডেন্টস বলো তোমাদের? আর আমাদের আরেকটা ক্লাস টেস্ট, ওকে আমরা সময় আছে, অসুবিধা নেই, তুমি দিনে পড়া দিনে শেষ করে ফেলবা, তাহলে আর এই ক্লাস টেস্ট কোনো সমস্যা না, যে কোনো প্রবলেম। প্রতিটা কোর্সের জন্য তাই করবা, দিনে পড়া দিনে শেষ করবা, সম্ভব না হলে এরপরের দিন, না হলে তারপরের দিন, বাট উইকেন্ডের মধ্যে অবশ্যই শেষ করে ফেলবা। শুক্র শনিবার বন্ধ থাকে তোমার, অবশ্যই প্রতিটা কোর্স সবচেয়ে ভালো যত দ্রুত সম্ভব। মানুষের ব্রেইনটা 48 আওয়ার্স পর্যন্ত তোমার মেমোরিতে খুব ভালো থাকে, ফ্রেশ থাকে, তারপরে এটা ফেড আপ হইতে থাকে, কমতে থাকে তোমার। এটা আমার কথা না, বিভিন্ন এই রিসার্চের কথা, যারা রিসার্চ করে এগুলো নিয়ে, মেডিকেল সায়েন্সে যারা রিসার্চ করে ওরা বলে 48 ঘন্টা পর্যন্ত ফ্রেশ থাকে। তাহলে তুমি যদি দিনের পর দিনে পড়ে ফেলো তাহলে মেমোরিতে ভালো থাকবে। আর 6 দিন পরে ক্লাস টেস্টের জন্য পড়তে বললে তখন মনে থাকবে না কি আসছিল, কি হোয়াইট বোর্ডে কি দেখাইছিল, মনে থাকবে না হয়তো। দিনের পর দিনে তুমি বুঝে ফেলো, ঠিক আছে। সো তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স এখন তো দেখি 36 জন, শুরু করেছিলাম মনে 26 জন হয় নাই। তোমরা লেট করো কেন স্টুডেন্টস? এত টাকা দিয়ে খরচা করে তোমরা পড়ো, বাবা মা পাঠায়, অনেক টাকা তোমরা দিয়ে পড়ো। আমার কাছে এটা অনেক টাকা, প্রাইভেট বাংলাদেশে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং যারাই পড়ে হিউজ টাকা মনে হয়। আমি তো অ্যাফোর্ড করতে পারতাম না মনে হয় এত টাকা দিয়ে পড়তে। আমরা ভাই ছিলাম অনেক ভাই, আমরা 7 ভাই 2 বোন, তো
আমার আব্বা একজন চাকরি করেছে, এত টাকা বাড়ি ভাড়া কিছু আসতো, কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট, সম্ভব হতো না তোমার। তো এনিওয়ে আমি অলমোস্ট সারা জীবন বিনা পয়সায় পড়াশোনা করে আসছি, বুঝতে, হ্যাঁ, একবারে প্রাইমারি স্কলারশিপ, জুনিয়র স্কলারশিপ থেকে শুরু করে মাস্টার্স লেভেল, আমার টাকা লাগে নাই আল্লাহর রহমতে, তো এটা বেঁচে গেছি আমার তোমার। তো এনি কোশ্চেন স্টুডেন্টস? কোনো কোশ্চেন না থাকলে তোমাদেরকে ছুটি দিয়ে দেব। কোনো কোশ্চেন আছে কিনা তোমাদের, বলো। এনি কোশ্চেনস তোমাদের? কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো, আর না হলে আজকে এই পর্যন্তই থাক, ঠিক আছে? আর এই বাউন্ডারি টেস্টিংটা মনে রাখবা তুমি, এটা ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে কিন্তু। বাউন্ডারি স্যার আমাদের আর কয়টা টপিক আছে? এই তো, তারপরে আমরা ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং এ যাব, সিস্টেম টেস্টিং, সিস্টেম টেস্ট ক্যাটাগরিজ, তারপরে পারফরম্যান্স টেস্টিং, অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং, সবগুলো লেভেলই কমপ্লিট করব আমরা, ঠিক আছে? তো ওকে স্টুডেন্টস, ইউ হ্যাভ এ গুড ডে, ভালো থাকো সবাই। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।